ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राम नाम गुण गाय लियो मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गाय लियो मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ न कहे। तेरे काज ना ग्रह राजमाल तेरे काज ना बिखे जंजाल इष्ट मीत जान सब छलै हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाय लियो मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ न कहे। भगतन हर बिन सगल नरारथ काम सोना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुखा इहाँ उहाँ तिरु उजल मुखा। राम नाम गुण गाय लियो मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ न कहे हर सिमरत तेरी लाज रहे। कर कर थाके वडे वडेरे किन्ही न किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोय ताकि आशा पूर्ण होए। राम नाम गुण गाय लियो मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ न कहे हर सिमरत तेरी लाज रहे। भगतन को हर नाम आधार संति जीता जन्म अपार संत करै सोई परवान नानक दास ताकै कुर्बान। राम नाम गुण गाय लियो मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गाय लियो मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, पढ़ो जी शब्द। कौन करूं? मैं पढ़ता प्लीज। वाहिगुरु जी। श्री राग महला पंजवा घर छेवां। करण कारण एक ओही जिन किया आकार तिसे त्यावो मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन में ध्याई छोड़ सगल सियाणपा
सच शब्द लिव लाई। रहाओ। दुख कलेश ना भओ व्यापै, गुर मंत्र हृदय होई। कोट जतना कर गुर, कोट जतना कर रहे, गुर बिन तरयो न कोई। देख दर्शन मन साधारे, पाप सगले जाहें। हाँ तिनके बलहारणे, जय गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसै, साच हर का नाओ। सेवड भागी नानका, जिना मन ए भाओ। साध संगत मन वसै, साच हर का नाओ। सेवड भागी नानका, जिना मन ए भाओ। वाहिगुरू जी। हाँ जी, अर्थ करोगे? जी करो। राहव की पंक्ति गुरु साहब जी कह रहे हैं, गुरु के चरण मन में ध्याई, छोड़ सगल सियाणपा, साच शब्द लिव लाई। राहव इत्थे थोड़ा जिहा ਅਸੀਂ अगर ਇਹਨੂੰ देखिए कि गुरु ਦੇ चरण, ਹੁਣ शारीरिक रूप ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ नहीं है, लेकिन शब्द रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੋੜ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ठीक है। हाँ जी, और कौन कुछ ऐड करो भाई। नहीं नहीं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਧਿਆਏ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਏ ਹੈ? ਵੀ ਸਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਏ ਬਣਨਾ। आई वाज ऑफ द सेम स्टेज, पर मैं क्या भी हो सकता मैनू सुनन च गलती लगी होवे। ਸੇਮ ਮਾਈ ਬੈਡ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਏ ਹੈ, ਧਿਆਏ ਸੋ ਧਿਆਏ ਤੇ ਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ, ਔਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਨਕਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸੋਕੇ, ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਚਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾਂ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਰੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਛੋੜ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਕੇਵਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਲੈ ਸਕਿਆ ਆਪ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੈ ਲਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰਕੇਵਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ ਦਿਓ ਬੈਟਰ। ਮਤਲਬ WhatsApp ਤੇ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੂਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੀਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਲਾਈਨਸ ਪਲੀਜ਼, ਵਾਈ ਐਮ ਆਈ ਰੈਫਰਿੰਗ ਇਟ, ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁੰਟੀਆਂ, ਕਿੱਲੀਆਂ, ਆਸਰੇ, ਸਹਾਰੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਭਈ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਫਿਰੇ ਲੁੰਡਾ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਆਪੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। I can understand that. So ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਛ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਹਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਝਿਓ ਭਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਸ ਰਸ ਧਸ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਛੋੜ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਉਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਸਾਚ ਆ। ਓਕੇ, ਜੇ ਨਾਉਨ ਨੂੰ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਓਕੇ, ਤੇ ਸਾਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਉਨ ਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਨਾਉਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ,
ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲਿਵ ਲਾ ਲਾ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇਂ, ਸਮਝਦਾ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਵੇਂ, ਗਾਉਂਦਾ ਰਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚਾਤਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫॉर ਰਿਮਾइंडिंग। ਮੈਂ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਨੇ, ਅਬੰਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਡ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। Gone are the days now that we came here, we listened and we just left. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ੀ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਕੱਢੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਤਾਰ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸੁਰ ਤੇ ਧੁਨੀ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ। ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦੀਏ ਕਿਉਂ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼, ਫਿਰ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਢੁਕਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਰਹਾਉਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੇਅਰ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਏ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਮਫੈਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਉਹਦਾ ਮੈਨਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਹੁਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰਾਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਡਮ ਨੇ, 2 times 2 ਦਾ 4 ਤੇ 2 times 3 ਦਾ 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਵੇ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ 2 times 1 ਦਾ 2, 2 times 2 ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ 2 ਏਕਮ 2 ਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਤੇ 2 ਤੀਆ 6 ਤੇ 2 ਚੌਕੇ 2 ਚੌਕੇ 2 ਚੌਕੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਭਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੇਤਾ ਕਰੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ 2 ਚੌਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ 8। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮ ਆਈ ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਂਸ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋ ਰੇਸ਼ੇ ਚ ਧਸ ਵਸ ਰਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਕਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾਤਮਕ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰਟਾ ਮਾਰ ਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਐ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਐ, 2 ਦੂਣੀ 3 ਏਦਾਂ। ਤੇ ਛੋੜ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਲਿਵ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਰਗਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸਮੰਜਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਐਪਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸ ਮੀਨਿੰਗਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੀਕੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਲਾਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਿਵਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਲਾਸ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਓਨੈਸਟਲੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਈ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਵ ਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਸਭਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲਿਵ ਲਾਉਣਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਧਿਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਹ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਪਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਰੋਚਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ। I don't know whether you would be agreeing with it or not, but it's not a must. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? करण कारण एक ओही, जिन किया आकार, तिसै ध्यावो मन मेरे, सर्ब को आधार। ਉਹ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਸ਼ੇਪਸ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ਸ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਰਿਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਿ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਧਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਓਟ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਏਂਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। जिसने पूरी सृष्टि बनाई दी है उससे ਨੂੰ ਹੀ तू अपनी सपोर्ट पर रख, उसे दे हुक्म ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਏਕ ਉਹੀ ਜਿਨ ਕੀਆ ਆਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਏਕ। ਏਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਏਕ ਉਹੀ ਜਿਨ ਕੀਆ ਆਕਾਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਧਿਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ। ਤਿਸੇ ਧਿਆਵੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕੋ ਆਧਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਆ। ਈਵਨ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਬਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ pretty simple, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨੇਚਰ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆ, ਅਸਥੂਲ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਿਆਵੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ ਤੂੰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਉਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕੋ ਦਾ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੇਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਪਲ 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 ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ,
ਜਦੋਂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਸੇ ਧਿਆਵੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆ। ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਤਵੇਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਵੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਵੋ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਚ ਕਾਂਜੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਜੀ ਘੁਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਲ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ। ਉਹ ਘੋਟਾਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਘੋਟਾਪਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੇਡਦਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 10 ਤੱਕ ਜਾਂ 12 ਤੱਕ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੇ 2 ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਚਤਰੌਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਆ ਪਈ ਓਏ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਤਰੌਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਥਰਸਟ ਇਜ਼ ਧਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਟਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਭਉ ਵਿਆਪੇ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੋਟ ਜਤਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਟ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਟ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ Very ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, anyone else? ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਆਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲੈਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੁਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੁਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਲਓ, ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਕਹੀ ਜਾਇਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਐਨੀਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੇ ਪਾਪ ਨਾਸ। ਵਿਆਪਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਪਨ। ਵਿਆਪੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਚੰਬੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੋਜ਼। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਵਿਆਪਨਾ ਮੀਨਸ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਸੀਮ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਵੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਨਿਰਾ ਭਾਵ ਵਿਆਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਜਾਂ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤਾ, ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਡਰੇਗਾ? ਏਦਾਂ। ਨਾਈਸ। Nothing more to add. Karshi ji, do you have any? Abir ji ne already said. I can say more things, but I think he said that. Yeah. ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਪੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਧੁੰਨ ਕੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ, I'll be glad, I'll say thank you.
ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਸਤਾਰੇ पाप सगले जाहे हूँ तिन कह बलहारना जे गुर की पैरी पाहे देख दर्शन मन सुधारा पाप सगले जाहे हूँ तिन के हूँ तिनका बलहारना जे गुर की पैरी पाहे। दर्शन देख के भाव गुरु दे शब्द तो पैदा होया ज्ञान सच विजडम ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਸੁਧਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੈੜੇ ਕਰਤਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਸਮਬਾਡੀ ਇਨ ਅ ਫਾਰਮ ਔਰ ਸ਼ੇਪ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਰਖੇਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੈ ਬਲਹਾਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਤਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਆ, ਧੰਨ ਆ ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਓਕੇ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਨ ਅਦਰਸ। I'm ਸਮਰਪਿਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। I don't look for any other. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਆਨੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਇਆ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਸ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, there is no need to add anything up to there। ਤੇ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਪਾਉ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਟਕਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਕੋਟ ਫਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਡੀਠੇ। ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਸਤਾ ਪਾ ਸੇਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਛੇਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਮਨ ਚ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਚ ਬੈਠਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੋਪੜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਪਈ ਰਹੀਏ अब ऐसी जगह चल कर जहां कोई ना हो और हम सुखन कोई ना और हम जुबान कोई ना हो, ਕੱਲਾ ਮੋਕਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਨੈਸ ਤੇ ਅਦਰਨੈਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋਚ ਪੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ, ਜਨਮ ਕੁਭਾਂਤੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ? ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ, ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारियां, ओए पुरख पुरानी धन जन है, उपदेश करें हर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे, हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। ते ये भी क्या मालक ने कि महापवित्र साध का संग, जित भेट है लागे प्रभ रग, ये भी है। सो साध संगत मन वसै साच हर का नाम। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਵਸਾਉਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਭਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਚ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਲਕਾ, ਕਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣ, ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸ਼ੋਭਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੜ ਲੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਵਾਈਂਡ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਇਹ ਭਾਵ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ।
ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲੰਬੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਕਿ what will be ideal for us here and after or ongoing कि हम ते कछु न होवै स्वामी, ज्यों राखो त्यों रहिए। माधो हर 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 मुख कहिए, हम ते कछु न होवै स्वामी, ज्यों राखो त्यों रहिए। क्या किछ करे के करने हारा, क्या इस हाथ बेचारे। जित तुम लावो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करो कृपा सरब के दाते, एक रूप लिव लावो। नानक की बिनती हर पै, अपना नाम जपावो। करो कृपा सरब के दाते, एक रूप लिव लावो। नानक की बिनती हर पै, अपना नाम जपावो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਓ ਸੌਰੀ ਗੋ ਹੈਡ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿਸ।